خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے بات کریں گے جو پرچہ آؤٹ کرنے والے کو پیسے دے گا کیا صرف وہی ڈاکٹر بنے گا؟ کیا غریب کا بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ ینگ ڈاکٹرز MD ٹیسٹ کے مبینہ لیک ہونے پر سراپا احتجاج۔ کراچی پریس کلب کے سامنے مظاہرہ، بولے سوشل میڈیا پر پیپر ایک رات قبل ہی لیک ہو گیا تھا، ڈاؤ یونیورسٹی کے نتائج نہیں مانتے، MD اور ڈاؤ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے خلاف تحقیقات کی جائے۔ تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم رند کی رپورٹ میں۔ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیدار ڈاکٹر محبوب علی نوناری، میڈیکل کے طلباء و طالبات، والدین اور ان کے وکیل نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور MD اور ڈاؤ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے MD اور ڈاؤ یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف شفاف انکوائری کا مطالبہ کیا۔ پیپر میں 25-30 جو MCQs ہیں وہ آؤٹ آف سلیبس ہیں، بچے وہاں سوچنے مجبور ہو گئے کہ سلیبس سے آیا کہ کہاں سے آیا، آخر وہ اتنے کنفیوز ہوتے رہے۔ اور جن بچوں کو پیپر مل گیا تھا، رات کو لیک ہو گیا تھا، وہ اتنے ریلیکس تھے کہ وہ 1.5 گھنٹے پہلے پیپر حل کر کے بیٹھ گئے آرام سے۔ تو ہمارے بچے جن کی پرسنٹیج زیادہ ہے تو وہ اب کہاں جائیں گے؟ وہ تو واپس ان کی لائن میں آ گئے جن کی پرسنٹیج کم ہے۔ یہ رزلٹ کو جلدی اسٹیپ کر کے آؤٹ کرنا، جلدی داخلہ کرنا، یہ آپ سمجھو کہ ڈاؤ یونیورسٹی بکراڑ کا شکار ہو چکی ہے۔ کمپلینٹ سینٹر اوپن ہوئی تھی، جمعے کو 12 بجے تک اوپن تھا تاکہ کمپلینٹ جمع کروائیں، ان سے پہلے اپنے انہوں نے ڈاؤ کی رزلٹ اناؤنس کر دی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں کسی کو پتہ ہے کہ پیپر آؤٹ ہوا ہے۔ بالکل رزلٹ سسپینڈ ہو سکتا ہے، چونکہ اتنے بڑے پورے سندھ میں جو ہے وہ لیکیج ہوا ہے، اور اس سے پہلے رزلٹ کرنے سے کوئی 8-10 گھنٹے پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی وہ کیس، تو رکنا چاہیے اور رک بھی سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں متعلقہ اداروں کو ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را سندھ کے اندر جو میرٹ کا جنازہ نکلا ہے اس پہ بولیں۔ مظاہرین نے کہا کہ امید ہے کہ محکمہ صحت اور ڈاؤ یونیورسٹی کی انتظامیہ اس حوالے سے تحقیقات کرائیں گی، دیگر صورت میں احتجاج کا دائرہ بڑھا سکتے ہیں۔ کیمرہ مین کاشف علی کے ساتھ ابراہیم رند، CT 21۔ اور دوسری جانب مسیحاؤں کا احتجاج، مریض علاج کے لیے رل گئے۔ جناح اسپتال کے ڈاکٹر 4 ماہ سے تنخواہوں سے محروم، قرض لے کر گزر بسر کرنے پر مجبور۔ ڈاکٹرز کا اسپتال کے مختلف شعبوں کو بند کر کے احتجاج۔ چیئرمین YDA سندھ ڈاکٹر فاروق بولے ڈاکٹر ذہنی اور مالی مشکلات میں مبتلا ہے، احتجاج ہر نوجوان ڈاکٹر کی آواز بنے گا۔ کامیاب مذاکرات کے بعد NICH اسپتال میں ڈاکٹروں کی ہڑتال ختم۔ تفصیلات ابراہیم رند کی رپورٹ میں۔ بچوں کی بیماری کے سب سے بڑے اسپتال NICH کے ڈاکٹروں کی جانب سے تیسرے روز بھی احتجاج جاری رہا، جس کی وجہ سے مریض بچوں کے والدین اذیت کا شکار ہو گئے۔ ایک ٹیسٹ کے لیے ہم آتے ہیں 2000 خرچ کریں، ضلع کشمور سے آئے ہوئے ہیں، بچے کی حالت دیکھو۔ پریشانی یہ رات سے بچے کو لے آئے، کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوا ہے، وینٹیلیٹر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہم کہاں جائیں؟ بچوں کو کہاں لے جائیں؟ یہ بچی کے سر پہ گلٹی ہے 1 سال سے، میں آ رہا ہوں یہاں پر، صبح سے لگا ہوں لائن میں، ان کی رپورٹ پکڑی ہوئی لیکن کوئی ڈاکٹر دیکھنے والا ہے ہی نہیں۔ اس دوران ڈاکٹروں اور انتظامیہ کے مذاکرات کامیاب ہوئے اور ڈاکٹروں نے اپنا احتجاج ختم کر دیا۔ دوسری جانب جناح اسپتال کے ڈاکٹروں نے تنخواہیں نہ ملنے پر OPDs کا بائیکاٹ کر کے احتجاج کیا اور انتظامیہ کو 3 دن کا وقت دیا۔ مطالبہ پورا نہ ہوا تو احتجاج کا دائرہ بڑھائیں گے۔ ہمیں ہر سال یہ ٹوپی کرائی جاتی ہے کہ آپ کا بجٹ ریلیز نہیں ہوا، آپ کا بجٹ ریلیز نہیں ہوا۔ بھائی باقی سارے تو محکمے ہیں، اگر ان کا بجٹ ٹائم پہ آتا ہے، ان کو سیلری ٹائم پہ آتی ہے، تو ہم ڈاکٹرز کو کیوں نہیں دی جاتی؟ ہم روز آتے ہیں یہاں پہ، پورا ہم اپنے مریضوں کا پورا خیال رکھتے ہیں، ان کی پوری ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری بھی تو کچھ ضرورتیں ہیں۔ ہم یہاں پہ روز کتنے کا ٹرانسپورٹ کا ہمارا کتنا خرچہ ہوتا ہے یہاں آنے جانے کا روز کا، آپ یہ خود سوچیں۔ تو ہمارے اگر سیلری ہی ایشو نہیں کریں گے تو ہم وہ پورا کیسے کریں گے؟ اب بھی تمام میڈیا کے سامنے ہم پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اگلے ہفتے کے 3 دن بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ 3 دن میں بھی ہماری سیلریز نہیں آئی تو ہم اپنا سروسز کا جو بائیک آؤٹ کریں گے وہ اس کے بعد کریں گے۔ دونوں اسپتالوں میں احتجاج کے باعث مریضوں کی مشکلات میں بے حد اضافہ ہوا۔ مریضوں اور تیمارداروں کا کہنا ہے کہ آئے روز احتجاج سے تنگ آ گئے ہیں۔ کیمرہ مین کاشف کے ساتھ ابراہیم رند، CT 21۔ سول اسپتال کراچی تشریف لائیں، جدید طبی سہولیات سے فائدہ اٹھائیں۔ سول اسپتال میں جدید طبی آلات اور فرنیچر کی تقسیم، مختلف شعبہ جات میں نئی مشینیں نصب۔ سیکریٹری ہیلتھ نے کارڈیولوجی، ریڈیولوجی، سرجیکل ICU میں نئی مشینوں کا افتتاح کیا ہے۔ فرحان خان کی رپورٹ دیکھیں گے تفصیلات کے لیے۔ جدید طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے حکومت سندھ کا احسن اقدام، سول اسپتال کراچی میں جدید طبی آلات اور فرنیچر کی تقسیم، مختلف شعبہ جات میں جدید نئی مشینیں نصب کر دی گئیں۔
शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आवाम को आला मयार की तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए हुकूमत सिंध ने नए फर्नीचर और तिब्बी आलात का तोहफा दे दिया। सेक्रेटरी हेल्थ ने कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जिकल ICU समेत ENT डिपार्टमेंट में नई मशीनों का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से गुफ्तगू में सेक्रेटरी हेल्थ रेहान बलोच ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह से पेशेंट का फ़्लो है उस हिसाब से जो हमने इक्विपमेंट्स दिए हैं वो अभी भी कम है और अभी भी काफ़ी गैप्स हैं जो हमें एड्रेस करने हैं। मैंने MS को कहा है जहाँ जहाँ पुरानी मशीनें रिप्लेस करनी है या जहाँ नई मशीनों की ज़रूरत है इक्विपमेंट्स की हमें बताएं। हम इमरजेंट बेसिस पे इसी साल में इनको फंड्स प्रोवाइड करेंगे और अगर कोई कुछ अरसे के बाद मशीनें चाहिए तो वो हम नेक्स्ट ईयर के प्रपोजल्स में भी ऐड करेंगे। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर खालिद बुखारी ने भी जदीद मशीनों की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। हॉस्पिटल में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, टर्शियरी हॉस्पिटल है, यहाँ पर नीड तो है, गैप है बहुत अभी भी, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं उसको पूरा करने की। और पहले से देखें हमारा CT स्कैन हमारा 24 चल रहा है, MRI हमारा 24 चल रहा है, और चीज़ें जो हमारे एक्सरेज हैं, हमारे अल्ट्रासाउंड्स हैं, इकोज हैं, जो मेन जो चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला शुक्र है सब हमारे ओके चल रही हैं। लेकिन अभी भी चीज़ों की ज़रूरत है, वो भी इंशाल्लाह सेक्रेटरी साहब और हमारे मिनिस्टर साहबा मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह वो भी हमें दिलवाएंगे। तिब्बी आलात के अलावा अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में नए फर्नीचर भी तकसीम किए गए हैं ताकि मरीजों की देखभाल और आराम को मजीद बेहतर बनाया जा सके। कैमरामैन फरहान के साथ फारान खान, सिटी 21। नई नस्ल को खिदमत की तरगीब देना होगी। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर शेख का नौजवानों पर खिदमत के जज्बे से आगे बढ़ने पर जोर। खारादर जनरल अस्पताल में सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। अस्पताल के लिए 10 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में देखिए। कैसर शेख ने कराची में खारादर जनरल अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब में इनका कहना था कि खारादर जनरल अस्पताल शानदार अंदाज में शहरियों की खिदमत कर रहा है। मोहम्मद बशीर जान ने इदारे को मरबूत हिकमत अमली से परवान चढ़ाया। तो ये इदारे हैं जो और पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं कि मुखय्यर हज़रात ने अपने तौर पे काम किया है। ये आज मैंने जो देख के जो फैसिलिटी मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। आप मेरे मेंटोर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बहुत अरसे से मैं आपका हमेशा समझता हूँ कि हमारे लीडर हैं और बहुत आपने आगे बढ़ के काम किया है बशीर भाई। मारूफ सरकार खारादर जनरल अस्पताल मोहम्मद बशीर जान ने कहा, महंगाई से शहरी परेशान हैं, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया है, इलाज महंगा हो गया है, लेकिन हम मुनासिब फीस में इलाज और मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब जिस तरह लोग महंगाई में आ गए, जिस तरह लोग पीस रहे अपने आप को बिजली के बिल में, तो आपके पास चॉइस कोई नहीं है कि आप कोई ना कोई इदारा खोलें। मैं आपको अर्ज करूँ, आज आप अच्छे हॉस्पिटल में चले जाएं, आगा खान का नाम नहीं लेता हूँ, जियाउद्दीन में NLC में, तो रोज़ 50 से 60 हज़ार रुपये कम नहीं निकल सकते। नंबर 1 के भी डोंट टर्न एनी पेशेंट आउट। मैं नहीं मानता हूँ बेसिकली मैं गिरा कि कोई चीज़ हम फ्री चला सकते हैं, कुछ न कुछ सब्सिडाइज रेट पर काम कर रहे हैं और वो आपने देखा होगा। मारूफ डॉक्टर खालिद शेख ने कहा कि 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल खारादर जनरल अस्पताल अवाम की बिला तफरीक खिदमत में मसरूफ है। हॉस्पिटल के पास तकरीबन 250 से ज्यादा बेड है। ये हमारी लास्ट स्टैटिस्टिक्स है कि एक साल में तकरीबन 2.5 लाख पेशेंट यहाँ पर लैंड हुए हैं। डॉक्टर खालिद शेख ने खारादर जनरल अस्पताल की कारकर्दगी से मुतल्लिक वफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर शेख को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर अस्पताल के मारूफ डॉक्टर सर्जन और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। अस्पताल के सदर मोहम्मद बशीर जान ने वफाकी वजीर को शील्ड भी पेश की। कैमरामैन राना जहासेब के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। ना कोई मेंटेनेंस, ना बार बार तब्दीली का खर्च। रिवायती बैटरियों से जान छुड़ाएं, लिथियम बैटरियां लगाएं, सालों साल चलाएं। एक्सपो सेंटर में देरपा और हजम में कम लिथियम बैटरीज की धूम। पावर बैंक के नाम से 5 और 7 किलोवाट में बैटरियां दस्तयाब हैं। माहिरीन बोले एक लिथियम बैटरी की लाइफ 10 साल है, जबकि मुतबादिल तवानाई से मुतालिक नुमाइश का तीसरा रोज़। तलबा ने नुमाइश को खुशाइंद करार दिया। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। में सजे मुतबादिल एनर्जी मेले का तीसरा रोज तवानाई के बहरान से परेशान शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मेले में हिस्सा लेने वाली मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की एक से एक मुतबादिल तवानाई की मसनूआत और जदीद टेक्नोलॉजी ने शुरा को दंग कर दिया। जब मैंने यहाँ पे आके देखा कि सोलर एनर्जी कैसे कैसे यूज़ हो सकती है, स्पेशली गीज़र, सोलर गीज़र्स में बहुत इंटरेस्ट हुई क्योंकि मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। पाकिस्तान में एक तो एनर्जी क्राइसिस बहुत हो रहा है फॉर मैनी रीजंस,
تو سولر انرجی از اے گریٹ وے ٹو میک یور اون انرجی اینڈ یوز اٹ. اینڈ آلسو جو پاکستان میں انفلیشن بڑھ رہی ہے اس میں سے سولر انرجی از اے گریٹ وے ٹو سیو منی. بجلی کے ویسے ہی مسئلے چلتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر, تو اس کے اندر اضافہ آ سکتا ہے, اور میرے خیال سے یہ ایک اچھا طریقہ ہے آگے بڑھنے کا. بہت زبردست ایونٹ ہے, بہت زبردست ایکسپو نے یہ ہوسٹ کیا ہے, بہت ساری نئی نئی چیز لرن کی, انورٹرز, ہائبریڈس, اور کہ پاکستان میں سچ میں سسٹینیبلٹی آ کے سکتی ہے. نمائش میں اس بار لیتھیم بیٹریز نے دھوم مچا دی. روایتی بیٹریوں کے ساتھ ساتھ منفرد خصوصیت کے حامل جدید ڈیزائن کی بیٹریاں کمپنیوں نے متعارف کرا دی. کمپنیوں نے نمائش کے نکات کو نہ صرف سراہا بلکہ اپنی مصنوعات کو شوکیس کرنے کا بہترین ذریعہ قرار دیا. اس سال تھوڑا بہت چینج آیا ہے, ورنہ ہر وقت سولر ہر جگہ پہ انورٹر. اس بار لیتھیم بیٹری کی طرف لوگوں کا فوکس بہت زیادہ ہے, رجحان بہت زیادہ ہے. اگر میں اپنے بوتھ کی اسپیسیفکلی بات کروں تو آئیٹل انرجی نے IP54 کی پوری ایک سیریز لانچ کیا ہے جس میں 1.5 کلو واٹ سے لے کے 12 کلو واٹ تک کی آپشنز ہیں ہمارے پاس ہائبریڈ میں, اور یہ انورٹرز ہیں. اور ایک ہماری بیٹری ہے آل ان ون بیٹری جس کو آپ UPS کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. ملک میں توانائی کے بحران جہاں ہر خاص و عام کے لیے درد سر بنا ہوا ہے, تو وہیں اس طرح کی نمائش متبادل توانائی کی اہمیت اور شعور اجاگر کرنے میں اہم ثابت ہوتی ہے. کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. اب بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں ہونے والی سماعتوں اور فیصلوں کے حوالے سے. دیکھیے یہ رپورٹ. آڑ میں بھکاریوں کو سعودی عرب بھیجنے کا معاملہ. ملتان کے ٹریول ایجنٹ نے مقدمہ کالعدم قرار دینے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. عدالت نے FIA اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے. کارساز حادثہ کیس میں تفتیشی افسر نے امتناع منشیات مقدمہ کا حتمی چلان عدالت میں جمع کرا دیا. چلان میں تفتیشی افسر کا الزام نتاشا کے نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کا دعویٰ برقرار ہے. اورنگی ٹاؤن کی طلبہ کے شناختی کارڈ کے اجرا نہ کرنے کے معاملے پر متاثرہ طلبہ نے نادرہ حکام کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. وکیل درخواست گزار کے مطابق شناختی کارڈ نہ ملنے سے لڑکی کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے. PTI رہنما کے خلاف نمائش چرنگی پہ احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی کا کیس. PTI سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ, حرم شیر زمان, راجہ اظہر اور دیگر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش. عدالت نے حلیم عادل شیخ کی بریت کی درخواست پر سرکاری وکیل و دیگر کو نوٹس جاری کر دیے. شاہ فیصل میں قائم پیٹرول پمپ پر آتش زدگی کا کیس میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی نے ملزم طلحہ کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سنا دیا. عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت مسترد کر دی. کرنگی کے نجی سوسائٹی میں رہائشی پلاٹ پر اسکول کے خلاف درخواست SBCA نے رپورٹ جمع کرانے کے لیے مہلت طلب کر لی. عدالت نے ریمارکس دیے کہ شکر کریں رہائشی پلاٹ پر اسکول ہی چلایا جا رہا ہے. عدالت نے درخواست کی سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی. خبر شامل کریں گے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن انجار نے کلفٹن آن لائن ڈرائیونگ لائسنس برانچ کا افتتاح کر دیا. صوبائی وزیر کہتے ہیں کہ آن لائن انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا اہم سنگ میل ثابت ہوگا جس سے شہری بآسانی لرننگ انٹرنیشنل لائسنس کے علاوہ نان کمرشل لائسنس کی تجدید کی جلد سہولیات سے مستفید ہو سکیں گے. کی جھنجٹ سے چھٹکارا, اب گھر بیٹھے ایک کلک کی دوری پر لائسنس بنا سکتے ہیں. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے آن لائن کلفٹن ڈرائیونگ لائسنس برانچ کا افتتاح کر دیا. افتتاح کے بعد وزیر داخلہ نے لائسنس برانچ کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور عملے کو بہترین کارکردگی پر شاباشی بھی دی. افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ آن لائن انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا اہم سنگ میل ثابت ہوگا جس سے شہری بآسانی لرننگ انٹرنیشنل لائسنس کے علاوہ نان کمرشل لائسنس کی تجدید کی جلد سہولیات سے مستفید ہو سکیں گے. ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا آن لائن سہولت کا مقصد ٹریفک حادثات کو کم کرنا ہے. اس موقع پر IG سندھ غلام نبی میمن نے کہا گھر بیٹھے سہولیات کی دستیابی سے ڈرائیونگ لائسنس برانچ پر دباؤ کسی قدر کم ہو جائے گا. تھانہ کلچر کی تبدیلی کی اشد ضرورت ہے. افتتاحی تقریب میں AIG کراچی سمیت پولیس کے افسران نے بھی بڑی تعداد میں شرکت. مقامی حکومتوں کے منتخب نمائندگان توہین عدالت کے مرتکب نکلے. ملازمین کو تنخواہیں اور پینشن وقت پر ادا نہ کرنے پر محکمہ بلدیات سندھ نے ایکشن لے لیا ہے. بر وقت تنخواہ اور پینشن ادا نہ کرنے پر عوامی نمائندگان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا. تفصیلات آزاد نوہریو کی رپورٹ میں.
बल्दियात के काउंसलर्स मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन वक्त पर अदा न करने वाले काउंसलर्स के चेयरमैन के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। महकमा बल्दियात सिंध की स्पेशल सेक्रेटरी आयशा हमीद ने काउंसलर्स के मेयर्स चेयरमैनों को खत इरसाल कर दिया। खत में सवाल किया गया है कि बल्दियाती काउंसलर्स को 50% रकम वक्त पर OZT शेयर से तनख्वाहों और पेंशन की मद में अदा की जाती है, तो तनख्वाहें और पेंशन अदा क्यों नहीं की जाती। खत के मुताबिक अदालती फैसलों के बावजूद मुलाजमीन को तनख्वाह और पेंशन अदा न करना अदालत के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। मुलाजमीन को हर माह की 5 तारीख तक तनख्वाह और पेंशन अदा की जाए। अगर कोई चेयरमैन अमल नहीं करेगा तो सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज़ाद मीडिया सिटी 21। महंगाई की कड़कती धूप में ताज़ा हवा का झोंका। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 170 से ज़्यादा अशिया की कीमतों में कमी कर दी है। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुताबिक आवाम के लिए 170 से ज़्यादा अशिया की कीमतों में 10 रुपये से लेकर 190 रुपये तक कमी कर दी गई, जबकि नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया। तर्जुमान के मुताबिक तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदारी के लिए किसी किस्म की कोई शर्त लागू नहीं है। मुल्क भर के तमाम शहरी यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि हाल ही में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 800 से ज़्यादा अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की थी। अब बात करेंगे इब्राहिम हैदरी लाशवारी पाड़ा का सरकारी स्कूल खंडहर में तब्दील। तैयबा गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की छतें, खिड़कियां और दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं। एक कमरे पर मुश्तमिल स्कूल में 30 तलबा ज़ेर तालीम हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आयमा खान की रिपोर्ट में। महकमा तालीम की अदम दिलचस्पी। इब्राहिम हैदरी लाशारी पाड़े का सरकारी स्कूल खस्ता हाल। एक कमरे पर मुश्तमिल तैयबा गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में 30 तलबा ज़ेरे तालीम। स्कूल की छतें, खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। पानी और वॉशरूम की सहूलत भी मौजूद नहीं। स्कूल की इमारत को मुरम्मत के लिए 5 माह कबल सील और तलबा को शिफ्ट करने का हुक्म दिया गया था, ताहाल ऐसा ना हो सका। स्कूल के ग्राउंड में इलाका मकीनों के लिए पानी का टैंक बनाने के लिए गड्ढा खोद दिया गया। तदरीस का अमल मुतासिर हो गया। स्कूल प्रिंसिपल महमूद का कहना है कि स्कूल के ग्राउंड में खोदा गया गड्ढा बच्चों के लिए ख़तरा बन गया। बच्चों ने स्कूल आना कम कर दिया। महमूद अली जामोट आए थे, उन्होंने बोला कि हम आपके इलाके के पानी की सप्लाई के लिए हम आपको ये पानी का टैंक बना के देंगे। टैंक का बताकर जो है ना, इन्होंने हमारे स्कूल बाउंड्री वॉल के अंदर इतना बड़ा खड्डा खोद दिया कि अब तक ना ये खड्डा ना टैंकी बना के दे रहा है, ना खड्डे में कोई कार्रवाई हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारे स्कूल के सारे खिड़कियां वगैरह भी बच्चों ने पत्थर मार मार के तोड़ दिया। पहले तो बच्चे आते थे, हमारे 30-35 बच्चे थे, लेकिन इस खड्डे के खोदने की वजह से बच्चों के लिए बहुत ख़तरा साबित हो गया, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल आना भी छोड़ दिया। स्कूल प्रिंसिपल का मुतालबा है कि स्कूल की मुरम्मत का काम जल्द शुरू कराया जाए और तलबा को मुतबादिल इमारत फरहम की जाए। कैमरामैन इमरान एके के साथ आयमा खान, सिटी 21। बात करेंगे जमात इस्लामी ने अपने बल्दियाती नुमाइंदों की 15 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची में डिलीवर करना नहीं चाहती है। हम शहर के हक के लिए अपनी मुजाहमत जारी रखेंगे। सैयद नुमान गुल रिपोर्ट करेंगे। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, सड़कों की खस्ता हाली, अमीर जमात इस्लामी कराची की लफ्जी गोलाबारी, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, पार्कों का इफ्तिताह, पानी और सीवरेज लाइनों की दुरुस्तगी। जमात इस्लामी ने अपनी टाउन चेयरमैन की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनन जफर खान का कहना था कि गुज़िश्ता 15 माह में शहर की सूरत हाल मजीद खराब हो गई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत मेगा सिटी को नजरअंदाज कर रही है, लेकिन महदूद वसाइल के बावजूद हमारे टाउन चेयरमैन ने करोड़ों रुपए के काम किए। रोड साइड जंगल का तस्वुर देना, अर्बन फॉरेस्ट का तस्वुर देना, पार्क डेवलप करना, खेलों के मैदान बनाना, पेवर ब्लॉक्स लगाना, 38,000 से ज़ायद स्ट्रीट लाइट के ज़रिए गलियों को रोशन करने का काम करना, ये कोई मामूली काम नहीं है, जो मुख्तसर वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने अंजाम दिया है। मुनम जफर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास पानी, सीवरेज के मसाइल हल के लिए कोई प्लान नहीं है। वो कराची में डिलीवर नहीं करना चाहते। जमात इस्लामी शहर के हक के लिए अपनी मुजाहमत जारी रखेगी। तो आपने कराची के सारे इदारों पर कब्जा कर लिया, लेकिन आप कराची को डिलीवर करने के लिए कुछ तैयार नहीं हैं। मैं अहले कराची को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी के जो मुंतखब अफराद हैं, जहाँ अपने वसाइल और इख्तियार से बढ़कर काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम अहले कराची को मायूस नहीं करेंगे। जमात इस्लामी की जानिब से 9 टाउन्स के चेयरमैन की कारकर्दगी रिपोर्ट में 96 पार्क की तज़ीन और आराइश, 31 सरकारी स्कूलों की बेहतरी, 38,000 से जायद स्ट्रीट लाइट्स लगाने समेत सड़कों की मुरम्मत के काम शामिल हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सैयद नवान गुल, सिटी 21।
चुनी और शेख सोसाइटी की जानिब से डिफेंस फेज 6 में तकरीब का एहतमाम। कहा कि ये जो सोशल वर्क है यही असल काम है। मैं ज़रूर 7 बार मैंने MNA का इलेक्शन कंटेस्ट किया है, 2 बार मैंने डिस्ट्रिक्ट नादम का आबदा हुसैन हमारी मशहूर वहाँ पॉलिटिशियन है उनकी बेटी से मेरा इलेक्शन होता रहा। लेकिन जो असल मुझे फ़ख्र है वो फ़ख्र ये है कि फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान का वाहिद इदारा है कंप्यूटर साइंस का बेस्ट इदारा है, जो हमारा रेटिंग जो उसकी है वो पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस की बेस्ट रेटिंग है। और ये खालिद साहब बैठे हैं, खालिद अमीन साहब मेरे दोस्त हैं और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के ये रेक्टर हैं और ख़ुद बड़े अरसे से चला रहे हैं, हज़ारों बच्चे इनके यहाँ पढ़ते हैं। ये मेरे साथ खुद गए वहाँ पे फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी पे कन्वोकेशन में और इन्होंने देखा और आज तक उसको याद करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन जो है मुझे फ़ख्र जो है और मुझे खुशी है कि वो चंजोट जैसे पसमानदा इलाके में हमने वो फास्ट यूनिवर्सिटी का शुरू किया है ताकि बच्चों को तालीम जो है, जो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है कोई भी, वो बच्चा फिर उसकी गुर्बत से निकल गया हमेशा के लिए। हम कर रहे हैं ये इदारों में बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, किसी का इलाज करवा देते हैं, किसी को कोई राशन दे देते हैं और ये बहुत अच्छा काम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तालीम भी करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो तालीम, इस किस्म की तालीम जिससे कि रोज़गार मिल जाए, जैसे कहते हैं ना मछली नहीं किसी को 2 मछली पकड़ना सिखा दो, तो वो जो है आप सबको मैं इनवाइट कर रहा हूँ। 1 दिसंबर को कन्वोकेशन हो रहा है हमारा। पिछले कन्वोकेशन में मियाँ अब्दुल्ला साहब हमारे सफाई ग्रुप वाले और मियाँ मनशा साहब वहाँ तशरीफ लाए थे और उन्होंने करोड़ों रुपए फंड भी दिया उसके लिए। हम उन बच्चों के लिए, हमारा ये वहाँ पे वादा है पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चा भी फीस